بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے دو محلے تھے مدینہ طیبہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے 2-3 دفعہ، لیکن ہر دفعہ انہوں نے معاہدہ توڑا۔ یہ وعدہ کرتے تھے کہ اگر قریش حملہ کریں گے تو ہم مسلمانوں کی حمایت کریں گے، وعدہ یہ تھا، لیکن جب حملہ ہوتا تھا تو یہ پس پردہ ان کی حمایت کرتے۔ 3 دفعہ انہوں نے معاہدہ توڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان سے معاہدہ نہیں کرنا، ان سے جنگ ہی کرنی۔ اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہم سے جنگ ہونے لگی تو منت کرنے لگے، گزارش کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب ان سے کوئی بات نہیں کرنی، جنگ ہی ہوگی۔ 3 دفعہ ہو چکا۔ انہوں نے منت کی بنو قریظہ نے کہ ہمارے پاس نا حضرت ابو لبابہ کو بھیج۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ قریظہ کے محلے میں بڑا عرصہ وہ رہے تھے، ان کی وہاں تعلق تھا، ان کی زمینیں آگ تھے، جائیدادیں تھیں، دوستیاں تھیں۔ جہاں انسان رہتا ہے وہاں اس کے تعلقات بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ غربت رکھتے تھے تو کہا جناب ان کو بھیج دے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ابو لبابہ چلے جاؤ، ان کو بتانا نہیں، ویسے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کی گردنیں ہی کٹیں گی، لیکن تم نے بتانا نہیں، ان کی بات ضرور سن کے آؤ، وہ کہتے کیا ہے لیکن وعدہ نہ کر کے آنا۔ حضرت ابو لبابہ جب وہاں پہنچے نا تو مومن نرم دل ہوتا ہے، وہ جو ان کی عورتیں تھیں وہ رونے لگی، بچے منتیں کرنے لگے، ایک موقع اور لے دے، اب نہیں کرتے، ہم بھول گئے تھے، غلطیاں ہو گئیں، ایک دفعہ۔ جب بڑی منت کی تو حضرت ابو لبابہ نا اشارے سے کہنے لگے اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو تمہارے گلے کٹے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ لفظ کہے تو وہیں مجھے خیال آیا کہ میں نے تو اپنے نبی سے خیانت کر لی، میں نے تو محبوب پاک سے خیانت کی، حضور نے تو کہا تھا بتانا۔ فرماتے میں روتا ہوا نکلا، سیدھا مسجد نبوی میں آیا۔ حضرت ابو لبابہ نے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لی، آج بھی وہ ستون مسجد نبوی میں موجود اور اس پہ لکھا ہوا ہے یہ توبہ کا ستون ہے، آج بھی موجود ہے۔ حضرت ابو لبابہ نے وہاں اپنے آپ کو باندھا، 8 دن بیت گئے، نماز کا وقت آتا تو ان کی بیوی آ کے کھول دیتی، قضاء حاجت کے لیے کھول دیتی، نماز کے لیے کھول دیتی۔ 8 دنوں سے بندے، اسے سننا کم ہو گیا، آنکھوں سے نظر آنا کم ہو گیا، سماعت اور بصارت میں مسئلہ بن گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آتے، انہیں بدا ہوا دیکھتے چپ کر کے گزر جاتے۔ ایک دن میں نے عرض کی حضور ابو لبابہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، دعائی کر دیں۔ علامہ اسماعیل حقی کے لفظ ہیں بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ڈائریکٹ رب کریم کی بارگاہ میں گیا ہے، اب اللہ ہی اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اگر میرے پاس آتا میں اس کے لیے استغفار کرتا تو رب اسے جلدی معاف فرما دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے عرض کی حضور میں غلطی کر بیٹھا ہوں، نہ ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت تھا حضور میں بھول گیا تھا۔ نبی پاک نے اس کی بات پہ توجہ نہیں فرمائی، پھر اس نے عرض کی کھڑے ہو کے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پاک کر۔ حضور نے توجہ ہی نہیں کی، تیسری دفعہ پھر نبی پاک نے پھر توجہ نہیں کی، فرمایا بلال اٹھو اقامت پڑھو۔ حضرت بلال کہتے میں نے اقامت پڑھی، نبی پاک نے جماعت کرائی، جماعت کے بعد وہ پھر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے عرض کی تھی غلطی ہو گئی یا بھول گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سزا کا اعلان مجھے پاک کر دیں۔ نبی پاک نے اب توجہ فرمائی، مسکرا کے فرمایا تم نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ تو فرمایا خوش ہو جا، پھر اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، میری سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ یہاں لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کس طرح کا لوگ انداز اختیار کرتے ہیں۔ چاہیے اللہ تبارک و تعالی، اب کریم نے تو تجھے دین اپنے نبی کے وسیلے سے عطا فرمایا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 دن بیت گئے بندے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اس کی توبہ قبول فرمائے گا، بڑا کریم ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں حضور میرے حجرے میں تھے تو مسکرانے لگے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میں جبریل امین آئے اور وہ کہتے ہیں محبوب مبارک ہو، رب کریم نے ابو لبابہ کی توبہ کو مقبول فرما لیا۔ اب لوگ دوڑے گئے، کہا جناب ابو لبابہ کو کھولتے۔ حضرت ابو لبابہ نے فرمایا میں ایک بار غلطی کر چکا ہوں، بار بار نہیں کروں گا، پیچھے ہٹ جاؤ، میں اسی وقت کھولوں گا جب میرے نبی آ کے مجھے کھولیں گے، اسی وقت کھلوں گا۔ ابو لبابہ کو حضور نے کھولا تو قدموں میں گر گئے، کہنے لگے محبوبہ میں ساری دولت قربان کرتا، ہر چیز پیش ہے، میں ساری نہیں، چوتھا حصہ دے، چوتھا حصہ باقی اپنے گھر میں رکھ، تیرے بچوں پہ فقر نہ۔ صحابہ کرام ذرا سی غلطی ہوئی، ذرا سی بھائی ذرا سی خطا، بنو قریظہ بات ہے پوری سمجھے بھی نہیں، سارے سے خیانت کی لفظوں سے نہیں، لیکن 7 دن وہ بندے رہے۔ یہاں لوگ بڑی بڑی خیانتیں کر کے ڈٹے ہوئے، احساس ندامت قریب نہیں پھٹکتا۔ ہم لوگ، ہم سے کو پوچھتا ہے صاحب کیا حال ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی جتنا صاف ستھرا میں اتنا شاید ہی تجھے ایک دنیا میں انسان ملے۔ ہمیں اپنی غلطیاں سدھارنی چاہیے، جہاں جہاں ہم سے خیانتیں ہوتی ہیں وہاں ہمیں دیانتداری کر لینی چاہیے۔ حضرت ابو نور علیہ رحمہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا تو آدمی محمود غزنوی کے پاس نا اپنا کیس لے کے آیا، مدعی بن کے آیا، اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرالا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں نہ سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بھری ہوئی، فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہے نا، میں دفعہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس
अल्फाज छोड़ गया कि रास्ता लंबा है, कहीं कोई मुझसे छीन ना ले, हीरों की भरी होगी। कुछ दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ, काजी साहब ने मुझे थैली वापस की है तो इसमें हीरों की बजाय खोटे सिक्के निकले। अब मैंने काजी साहब से कहा है तो काजी साहब तो मेरे गिरेबान तक आते हैं, वो कहते हैं बता कहीं से फटी है, खुली है, वो जिस तरह टांके लगा के तूने सी थी उसी तरह लगे हुए हैं कि नहीं? हुजूर लगे भी बिल्कुल उसी तरह, फटी है न खुली है। अब मैं लुट गया हूँ, मेरी कुल उम्र की कमाई जाया हो गई, खोटे सिक्के कहाँ और हीरे कहाँ? तो मेहरबानी करें कि बारगाह में अल्लाह रसूल के नाम पर हलफ देता हूँ कि मैं हूँ बिल्कुल सच्चा। महमूद गजनवी कहने लगे तू जा, थैली छोड़ जा, और जब मैं तुझे बुलाऊंगा फिर दोबारा। शख्स चला गया। महमूद गजनवी उठे, दरबार बर्खास्त किया, लोगों से कहने लगे चले जाओ, मैं 3 दिन के लिए सैर करने जा रहा हूँ, इनके बाद लौटूंगा। अकेले जब रह गए ना महमूद दरबार में, तो महबूब ने छुरी मंगा। जिस तख्त पे बैठते थे वहाँ गद्दा बिछा हुआ था, ये गद्दा पड़ा है, गद्दा बिछा हुआ, तो महमूद ने छुरी के साथ फाड़ डाला और छुरी जेब में रखी निकल गए। कहने लगे मेरे बाप को मेरे दरबार वाले इहाते में दाखिल ना हो। महमूद चले गए। सफाई करने वाला जब आया ना, उसने आके देखा तो गद्दा तो फटा, उसने शोर डाल दिया, पहरेदार भी आ गए, फलां साहब भी आ गए, फलां साहब। उसने कहा खुदा के बंदो उसका गद्दा फट गया है, वो तो मार डालेगा। उसने कहा था सिवाय सफाई और निगरानी वाले के दूसरा आए कोई ना, और यहाँ आया भी कोई नहीं, पहले दिन ही फटा हुआ है तो लटका देगा सबको, क्या करे? और हो गया, सारे दरबार के मुलाजिमीन इकट्ठे हो गए। एक बंदा बोला, कहने लगा फिक्र ना करो, मैं कैसे बंदे को जानता हूँ, इस तरह सिएगा कि जिसने फाड़ा होगा उसे भी पता नहीं चलेगा कहाँ से फटा था। ऐसा बेहतरीन रफू करेगा कि पता भी नहीं। कहा यार हम सारे एक महीने की तनख्वाह देते हैं, तू बंदा बुला। तो बुला लिया उसको, उसका नाम मोहम्मद रफूगर था। वो आया, उसको गद्दा दिखाया, उसका यार इस तरह सीना पता ना चले। उसने कहा फिक्र ही ना करो, बड़ा कारीगर हूँ। मोहम्मद रफूगर कहने लगा इस तरह सीऊंगा कि फाड़ने वाले को भी पता नहीं। उनका पैसे ले यार तू सी। उसने सीधी अगले शाम ही ला के बिछा दिया गद्दा। तीसरे दिन बादशाह सलामत आए, आके पहली नजर गद्दे पे डाली। उसने बुलाया सब मुलाजिमीन को, कहा किसने सिया? जनाब क्या हुआ, फटा हुआ था? किसने? कहा नहीं फटा ही। कहने लगे बनो बात, मैं खुद फाड़ के गया था, तो बताओ सही सिया किसने है? कहा जनाब आप फाड़ के गए थे तो बताया क्यों नहीं? फरमाने लगे इसीलिए तो बताया नहीं कि तुम खुद तहकीक कर लो, बुलाओ बताओ सिया किसने? तो बुला लिया। अहमद रफूगर आ गया, उसको जब बुला के सामने बादशाह खड़ा किया, कहा भाई तूने सिया है? कहने लगा हुजूर आपके सारे मुलाजिम इकट्ठे होके आए थे, मेरी गलती कोई नहीं। कहा नहीं यार तू बड़ा कारीगर है, मैंने अपने हाथ से फाड़ा था पर मुझे भी नहीं पता चल रहा कहाँ से फटा था। अच्छा ये बता ये थैली जो है ये भी तूने सी थी? उसने कहा जी आपके खादम का ही कारनामा है, तो फलाने इलाके के काजी साहब आए थे, इसमें से हीरे निकाल के तो खोटे सिक्के भरे थे, तो मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा मिला था। महमूद ने सारे गवाह भी इकट्ठे कर लिए, सबूत भी इकट्ठे कर लिए। फिर काजी को बुलाया, सारे सबूत इकट्ठे करके काजी साहब को बुलाया, तन्हाई में ले जाके। महमूद गजनवी ने कहा काजी साहब आपसे गलती हो गई, गरीब आदमी था, वो लुट गया है, उसने तो बड़ी मुश्किल से कुछ हीरे जमा किए थे और उसकी कुल कायनात थी, तो आप उसका माल उसे दे दे, बात खत्म। काजी साहब कहने लगे आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप मेरी दाढ़ी देखें, आप मेरा एजाज देखें, दुनिया जानती है मैं इस तरह। काजी साहब इंसान भूल ही जाता है, बंदा भूल जाता है, गलती होगी। माल ने कहा नहीं सबक मैं तन्हाई में पूछ रहा हूँ, उस वक्त पूछ रहा हूँ जब दूसरा मौजूद कोई नहीं। आज तौबा कर ले, कुछ नहीं कहूँगा, तू मेरी जुबान पे एतबार कर, तुझे पता है मैं जो कहता हूँ उस पे अमल भी करता हूँ, आज आ जा। पर काजी ने कहा नहीं मेरी गलती कोई नहीं। महमूद ने फिर बड़े दरबार में बुला लिया। मजमा आम में मोहलत के दिनों में जो तौबा कर ले वो बच जाते हैं, लेकिन लोग उस्मानियों के दिनों में फिर वापस लौटते हैं अगला घर देख के, फिर हालात और तरह के हो चुके होते। जब बड़े दरबार में काजी को बुलाया, भाई तू मानता है कि नहीं? उसने कहा नहीं। कहा बुलाओ अहमद रफूगर को। वो अहमद रफूगर आया तो बूढ़े काजी की टांगे कांपने लगी, जुमले टूटने लगे, लफ्ज जमीन पर गिरने लगे, बात सही नहीं होती, जुबान लड़खड़ाने लगी। महमूद कहने लगे काजी मैंने तुझे कहा था वहाँ मान जा बात, अब बड़े दरबार में बोल। जब काजी साहब की गर्दन खुद ब खुद झुक गई तो दुनिया समझ गई। कहा निकल जा मेरे दरबार से। महमूद बोले निकल जा, नहीं तुझे इज्जत दी, इतनी बड़ी तनख्वाह दी, काजी बनाया, और ये छोटी सी रकम के लिए, थोड़ी सी रकम के लिए तो बददियानत हो गया, चल चला जा। दरबार से निकला तो लोग लानतें बरसाने लगे। कल जो दुकानें छोड़ के सलूट करने आते थे वो कहने लगे इसकी उम्र देखो, इसके काम देखो, देखो इसने क्या किया। हार गया बच्चे जिनके लिए पाप कमाया था, तू पाप कमाए हुन किथे नहीं हो तेरे घर दे। बच्चे कहने लगे अब्बा जी तो स्कूल मदरसा जाने के काबिल नहीं रहे, उम्मीद थी कि बीवी साथ देगी। वो कहने लगी मैं मेके कैसे जाऊंगी। गली की औरतें तरह तरह की बातें बनाती हैं। भाई कामयाबियों के बड़े सरबराह होते हैं, कामयाब हो जाए तो सारे कहते हैं मेरी सपोर्ट से हुआ है। नाकामियां हमेशा यतीम होती, नाकामियों का कोई सरबराह नहीं होता। जब तक तो काजी था तो बड़े बात थी, हर बंदा कहता था रिश्तेदार है। रुसवाई हो गई तो वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। और शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। मियां सब कहने लगे सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े, वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हूँ बैठा नेड़े। हाथ ही बदल गए। काजी मोशी से अंदर चला गया, अपनी रुसवाई समेट के बिस्तर पे लेटा। ना रोटी की भूख लगी, ना पानी की प्यास लगी, ना नींद आई, सारी रात तड़पता रहा। सवेरे घर वालों ने दरवाजा खोला तो रूह परवास कर गई। दुनिया छोड़ के हजरत अबू नूर अलैहि
रहमा बोले, फरमाने लगे याद रखो भी बददियानती ना करना भी, ये तो महमूद गजनवी की अदालत थी, कयामत में रब करीम की अदालत लगेगी। फरमाया वहां तो गवाही देने वाला अहमद रफू गर था, कयामत में तो तुम्हारे अपने हाथ पैर गवाहियां देंगे, हमारा अपना वजूद गवाही देगा। फरमाया यहाँ तो लानते दुनियादार बरसाते थे, वहां फरिश्ते होंगे। और काजी को तो मौत आ गई थी, कयामत में तो दोबारा मौत भी कोई नहीं आएगी, तो रहना है और सहना है।